Okay. Yesterday we discussed about what is Workato and what is building blocks, what are the components involved in Workato, right? So anybody discuss what is building blocks? How many components is there? Hello. So basically, we need to build a recipe. We need trigger connection and Connecting apps, connections, right? Okay. And yesterday I show that UA, Workato UA and all, right? So how to log in and how to create the recipe and all. So today I will create one recipe, simple recipe, and we can test and show the results. Are you able to see my screen? Hello? yeah, we are able to see. Yeah, okay. So, app.workato.com and username and password. So, this is our Workato UA. Okay. In this section, first you shown right here, the project folder is there. Send project. It means I create one project. So, my project is ICSC. So, you can mention project description. So, this project is related to all operations, credit card. That's it. So, create project. Here, the project is created, and here it's shown right one create folder plus icon. So, folder name is Platinum. Gold. You can create subfolders like this one. It means I see a credit card, all the credit card related operations here. The under folder is gold card related customers. This is platinum related customers. So you can create a recipe under this section. It is platinum or gold. So I go for the gold. Here it is showing right ICICI credit card gold. So here you can create one recipe. Okay. Basically, that lead or some product manager will give the one document. The requirement is mentioned here. So, developer name,
project owner. Source. Google Sheet. Target. Gmail. Okay. So agenda. So manager mail and lead. This is agenda. So what is the requirement here? New updated rows created Google Sheet and forward all the customer details to manager mail and lead also. So both mails, both mail address we can mention. Okay. So this is the agenda. So source is Google Sheet. This is Gmail. Okay. Dev environment. Please create one recipe in Dev environment and test the results. Test the recipe. Reprod and production. Okay. Not mapping sheet. Attach. Separate mail. Okay. This is the requirement. So anybody, everybody understood this requirement? Yes. Okay. Here, simple things. Source is a Google Sheet and the target system is the Gmail. Okay. So whenever the new updated rows created in Google Sheet, like the gold card customers created in Google Sheet, that is forward to manager mail and lead also. So both mails, they can send the data. That is the requirement. So here, what is the trigger point? Google Sheet. Yeah, trigger point trigger is a Google Sheet. So what trigger event is? Gmail. Trigger event. Newer update. Yeah, newer updated row. Okay. So what is the action here? On the Gmail. Gmail. Okay. So what is the action here?
Action app is Gmail. Okay. What is the Yeah. action? New or update. No. New or updated is the trigger event. Okay. Yeah, Here, sorry. Yeah. Gmail, what we do? We have to send an email. Yeah, send a mail. అంతే కదా. This is the action. Yes. ఓకే. సో ఇన్ రియల్ టైమ్ సేమ్ యాస్టీస్ ఉంటుంది అనమాట. ఏంటంటే మనకు రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తారు, డెవలపర్ నేమ్ ఇది మెన్షన్ చేసి మనకి ఏంటనేది ఒక పాయింట్స్ ఇస్తారు. ఇక్కడ ఏమైనా కండిషన్స్ ఉంటే కండిషన్స్ సెకండ్ పాయింట్లో మెన్షన్ చేస్తారు మనకు. ఓకే. ఓకే. సో ఏమైనా కండిషన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే గోల్డ్ కస్టమర్స్. ఓకే, ఇది నెక్స్ట్ కవర్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఈ రెసిపీ అయితే సింపుల్గా క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, దీని నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటనేది చెప్తాను. సో మనకి ఇప్పుడు మనకేం సోర్స్లో గూగుల్ షీట్లో అది కావాలి. సో నేను కొత్త షీట్ తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మనం ఐసిఐసిఐ క్రెడిట్, దీంట్లో ఒక షీటు గోల్డ్, ప్లాటినం. ఓకే. సో మనకి ఇప్పుడు బిజినెస్ పరంగా ఏమేమి ఉంటాయి ఇక్కడ? కస్టమర్స్ అంటే ఇప్పుడు గోల్డ్ కస్టమర్స్ ఉన్నారు. సో మనం ఇక్కడ మనకి హెడ్ రో అంటాం అనమాట. సో హెడర్స్ అంటే ఏమేమి మెన్షన్ చేయాలి? హెడర్ నేమ్, కస్టమర్ నేమ్, కస్టమర్ నంబరు, కస్టమర్ అడ్రస్, కస్టమర్ రైట్. మెయిల్, కస్టమర్ నెంబరు. ఇప్పుడు బిజినెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ కస్టమర్ యొక్క సాలరీ బేస్ మీద గోల్డ్ ప్లాటినం అనేది డిసైడ్ చేస్తారనమాట. అంతే కదా. ఎవరికైనా తక్కువ సాలరీ ఉన్నప్పుడు గోల్డ్కి ఇస్తారు, ప్లాటినం అంటే ఎక్కువ అనుకుంటే ప్లాటినంకి ఇస్తారు. కస్టమర్ నేము, కస్టమర్ నేమ్, ఎంప్లాయీ కంపెనీ, కంపెనీ నేమ్, నేమ్, సాలరీ, దగ్గర ఆల్రెడీ ఏమైనా షీట్ ఉంటే చేయొచ్చు కదా, మళ్ళీ ఇది లేట్ అంటే అవుతుంది. అందరికీ తెలియాలి కదా. ఇప్పుడు మనకు ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను తీసి చెప్తే మళ్ళీ అదే డౌట్స్ అడుగుతున్నారు. ఓకే. ఓకే, నాకైతే ఆల్రెడీ షీట్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఓకే. అందుకు నేను అంటే వేరేలా కాదు, అంటే ఇనిషియల్ గా అర్థం కావాలి కదా. ఇప్పుడు ఏంటంటే గూగుల్ షీట్ అని అనుకో డైరెక్ట్ తీసేసుకుంటే అర్థం కావట్లేదు. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవరో ఎలా ఉంటుంది, డేటా ఎలా వస్తుంది అని ఓకే. చెప్తే ఓకే. గో హెడ్. ఓకే. అదే. మనకైతే కొంచెం ఇదిగా ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇది తీసుకున్నాం. ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి ఫాస్ట్ చేద్దాంలేండి. సో కస్టమర్ నెంబర్ ఐసిఐసి, 1 2 3 ఎలా ఇచ్చాం అనుకున్నాం. ఓకే. కస్టమర్ నేమ్ మధు, IBM 70,000, అడ్రస్ హైదరాబాద్ పెడదాం సింపుల్గా. ఓకే. సో ఇలా మనకు డేటా ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం ఒక రో క్రియేట్ చేసాం. ఓకే. అలాగే మనం రెసిపీలోకి వెళ్ళి ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ క్రియేట్ రెసిపీ అని తీసుకున్నాం. సో గోల్డ్ అని పెడదాం. సార్ గోల్డ్. ఓకే. కస్టమర్స్. సో ట్రిగ్గర్ ఫ్రమ్ యాప్.
సో దీంట్లో మన అప్లికేషన్ ఏం తీసుకుంటాం, గూగుల్ షీట్. సో ట్రిగ్గర్ ఈవెంట్ న్యూ అప్డేటెడ్. ఓకే, సో కనెక్షన్ నిన్న చూపించింది సేమ్. మనకు లేకపోతే న్యూ కనెక్షన్ తీసుకోవడం, సైన్ ఇన్ విత్ గూగుల్. ఓకే, ఏ మెయిల్ అడ్రస్ ఉందో దానికి ఆ గూగుల్ షీట్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ మనం దాని రిలేటెడ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చుకోండి. ఎలావ్ కాదా అని అడుగుతుంది, అంటే సి అండ్ డౌన్లోడ్ గూగుల్ డ్రైవ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎలావా కాదా అని అడుగుతుంది అనమాట. అలర్ట్. సో కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. నెక్స్ట్, సో దీంట్లో మన ఏ షీట్, ఐసిఐసిఐ అకౌంట్, ఐసిఐసిఐ అకౌంట్స్ క్రెడిట్. ఓకే, దీంట్లో ఏ షీట్, గోల్డ్. సో దీంట్లోనే కాలమ్స్ అన్ని ఇక్కడ ఇచ్చిపోతుంది. ఇప్పుడు ఎంటీ ఇచ్చాం అనుకోండి, ఆల్ కాలమ్స్ మానిటర్ చేస్తుంది. అంటే మానిటర్ మీన్స్ ఇక్కడ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ ఇది. perform action on those అంటే records. అక్కడ ఉన్న కాలమ్స్ లో ఏదైనా అప్డేట్ అయినా లేకపోతే కొత్త రో క్రియేట్ అయినా అన్ని మానిటర్లోకి వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్లాంక్ వదిలేసాం అనుకోండి, ఆల్ తీసుకుంటుంది. ఓకే, లేదు కొన్ని కాలమ్స్నే మనం ఆర్డర్ చేయాలనుకుంటే ఈ అప్డేట్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఇవి అవుతాయి అనమాట. సో ఇప్పుడు ఆల్ కాలమ్స్ పెట్టారు. ఓకే, సో ఇక్కడికి మనకి ట్రిగ్గర్ పార్ట్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, ఇక్కడ సేవ్ అంటే సేవ్ చేసుకుని కావాలి. సో నెక్స్ట్ యాక్షన్ ఇన్ యాప్. సో దీంట్లో ఏం తీసుకోవాలి మనం, Gmail. Gmail. So what is the action? Send email. Yeah. ఓకే, సో సేమ్ దీనికి కనెక్టివిటీ అనేది మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అడగట్లేదంటే నేను వర్క్ స్పేస్తో లాగిన్ అయ్యాను కాబట్టి ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ తీసుకుంటాను. హరి గారు, మీరు ఇక్కడ రెసిపీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వచ్చిన జీమెయిల్ ఇది డిఫరెంట్ ఉండాలిగా? అదేం లేదు, అంటే ఇప్పుడు నేను దేనికి నుంచి మెయిల్ పంపించాలనుకునేది దాన్ని పంపిస్తున్నా. ఇప్పుడు మీదన్నా ఇప్పుడు ఎవరి అకౌంట్కి మనం పంపించాలనుకునేది లేదా బై డిఫాల్ట్ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, ఓకే, ఇక్కడ అంటే నేను సెండ్ రెసిపీ ఈమెయిల్ కొట్టాను. చేసిందేమో రెసిపీలోదేమో మన అకౌంట్ జీమెయిల్ అకౌంట్ తో కదా మీరు అవును తీసుకుంది. Gmail. ఓకే, సెండ్ ఈమెయిల్ ఏమో ఫర్ సపోజ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ టార్గెట్ సిస్టమ్. అదే ఎవరి మెయిల్ అడ్రస్ అయితే వాళ్ళకి పంపించాలి. నేను ఎక్కడి నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నా అంటే నా వర్క్ ఈమెయిల్ నుంచే కనెక్ట్ అవుతున్నా. ఎవరికి ఈమెయిల్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నారు. ఓకే, రన్నింగ్ రెసిపీస్ ఏ ఉన్నాయంట. సరే, సో వేరే కనెక్షన్ తీసుకున్నా అంటే అది యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో అలా కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ అడ్రస్ మెన్షన్ చేయాలి, మేనేజర్ ఎవరిదైతే ఉందో అది. ఓకే, సో నేను అట్ ప్రెసెంట్ ఇదే తీసుకుంటున్నాను. సో కామా, ఇప్పుడు మీ ఎవరిదైనా ఒక అడ్రస్ పెట్టండి, షార్ట్ మెయిల్స్. ఎవరిదైనా ఒక మెయిల్ అడ్రస్ పెట్టండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది మెన్షన్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే మేనేజరు, ఓకే, తను లీడ్, అదే లీడ్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, ఇంకా ఎవరైనా లీడ్స్ ఉన్నారనుకో, వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్. మనకు ఉండేది జీమెయిల్ ఏంటి, టు అడ్రస్, సబ్జెక్టు, పేలోడ్, అది మెసేజ్, ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఉంటుంది కదా, మెసేజ్ బాడీ. ఓకే, సో ఇవి ఉంటాయి. సో సబ్జెక్ట్ ఏంటి, గోల్డ్ కస్టమర్స్
28th December 2023. సో ఇప్పుడు మనకు 2 వచ్చింది. బీసీసీ ఇంకా ఉంటాయి కదా సిసి, అవి ఎక్కడ కనిపిస్తాయి అంటే ఆప్షనల్ ఫీల్డ్స్లో ఉంటాయి. సో మనకైనా కావాలంటే సిసిలో పెడదాం అనుకున్నాను ఎవరినైనా, అది అప్లై చేంజ్ చేసుకోతే ఇక్కడ సిసి వస్తుంది. సో సిసిలో ఓకే ఈయన మెన్షన్ చేశారు. ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనం మ్యాపింగ్ షీట్, ఇప్పుడు మ్యాపింగ్ షీట్లో ఏం కావాలి, ఈ డేటాను అంతా పుల్ చేయమన్నాం సింపుల్గా. ఇప్పుడు మనం రాసిన దాని ప్రకారం ఏమన్నాం, ఆ రోజు అన్నీ కూడా దీనికి ఫార్వర్డ్ చేయమని చెప్పాం అనమాట. సో అని చెప్పి ఇప్పుడు మనకు స్టెప్ 1లో మనం ట్రిగ్గర్ చేసిన అన్నీ కూడా ఇక్కడికి వస్తాయి మ్యాపింగ్స్లోకి. సో అన్ని ఫీల్డ్స్ వచ్చినాయి చూసారా, కస్టమర్ నెంబరు, కస్టమర్ నేమ్, ఈ కాలమ్స్ అన్నీ ఇక్కడ మెన్షన్ అయింది. ఇది ఎక్స్పాండ్, దీన్ని డేటా ఫిల్ అంటాం మనం. ఓకే, ఇది మ్యాక్సిమైజ్కి, ఇది మినిమైజ్కి. ఓకే, సో ఇది స్టెప్ 1లో ఉంది. స్టెప్ 1లో ఉన్న కాలమ్స్ ఏంటి మనకి, కస్టమర్ నెంబరు, కస్టమర్ నేము, ఎంప్లాయీ, సాలరీ, అడ్రస్. సో ఇక్కడ తీసుకుని ఇది మెన్షన్ చేశా. నెక్స్ట్ నేమ్. సో ఇంకా ఒక సాలరీ ఒకటి కావాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఇది అవసరం లేదు. ఓకే, అది ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాడో మనకు అనవసరం లేదు. ఈ 4 ఫీల్డ్సే కావాలన్నప్పుడు 4 ఫీల్డ్సే, లేదా అన్నీ కావాలన్నప్పుడు అన్నీ మ్యాప్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, మెసేజ్లో ఇవన్నీ కూడా ఫార్వర్డ్ అవ్వాలి అక్కడ ట్రిగ్గర్ అయిన తర్వాత. న్యూ ఆర్ అప్డేటెడ్ రో అయినా, అప్డేట్ అయినా సరే ఇక్కడికి ట్రిగ్గర్ అవ్వాలన్నమాట. సో నౌ సేవ్ ద రెసిపీ. మనం 2 కంప్లీట్ చేస్తాం, ట్రిగ్గర్ పార్ట్, యాక్షన్ పార్ట్. సో రెసిపీ కంప్లీషన్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. రెసిపీ అనేది మనం బిల్డ్ చేసాం కదా. సో టెస్ట్ రెసిపీ, ఇట్స్ మాన్యువల్గా మనం టెస్ట్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఆ డేటా రావాలి. ఇక్కడ మనం ఒకటి క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఈ డేటా అంతా కూడా మనకు రావాలి. సో మీ అందరికి మెయిల్ వచ్చి ఉంటుంది. Yes, sir, I got. సో ఇలా వస్తుంది అనమాట. Yes, I got it. ఓకే, సో ఇది కస్టమర్ డేటా, కస్టమర్ నెంబరు, మధు, ఇది. సో ఇప్పుడు మనం చేసింది ఏంటి, న్యూరో. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం టెస్ట్ చేసాం అనుకోండి, ఇది ట్రిగ్గర్ అవ్వలేదు. ఎందుకని, కుడెంట్ ఫైండ్ ట్రిగ్గర్ ఈవెంట్, వీ విల్ చెక్ అగైన్ ఇన్ 30 minutes. బై డిఫాల్ట్ 30 minutes ఉంటుంది అనమాట. మనం స్టార్ట్ రెసిపీ చేసిన తర్వాత కూడా 30 minutesకి అది ఫుల్ అవుతుంది. ఓకే, దానికన్నా తగ్గించుకోవచ్చు, 1 minute పెట్టుకోవచ్చు, అన్నీ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అవన్నీ కూడా మనకు షెడ్యూల్ దాంట్లో వస్తాయి అనమాట బ్యాచ్లో. సో ఇప్పుడు మనకి ఎందుకు ట్రిగ్గర్ అవ్వలేదు, ఇది కుడెంట్ ఫైండ్ ఏ ట్రిగ్గర్ ఈవెంట్ అంటుంది. వై? సో ఒక కొత్త డేటా ఏం లేదు. అవును, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉన్న ఒక్క రో కూడా ఆల్రెడీ అది లుకప్ చేసింది. ఓకే, దీంట్లో మనం ఇంకా ఏం చేస్తే ట్రిగ్గర్ అవుతుంది ఇక్కడ, ఇంకేదైనా డేటా New అప్డేట్ data or update ఏదైనా చేస్తారు. అప్డేట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడైతే మనం ఒక రోని ఇన్సర్ట్ చేసాం. సో 120, ఎస్ కరెక్ట్. సో న్యూ రోని చేయాలి. హరి గారు ఇక్కడ హాఫ్ అన్ అవర్ కరెక్ట్ గా మీరు పెట్టారా లేకపోతే బై డిఫాల్ట్
బై డిఫాల్ట్ వర్క్ ఆర్ట్ అసైన్ చేసింది 30 minutes అనమాట. ఓకే. 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 సో ఇప్పుడు నేను కొత్త డేటా క్రియేట్ చేయను, ఇది ఆటో సేవ్. ఓకే, సేవ్ చేసా. ఇప్పుడు మీరు చెక్ నో కొట్టారనుకో, ఇప్పుడు కొత్త ట్రిగ్గర్ ఈవెంట్ని అది తీసుకుంటుంది. తీసుకుందా? సో మనకు మెయిల్ వచ్చి ఉంటుంది మళ్ళీ. సో ICC 124 గోపాల్ 80,000 బెంగళూరు వచ్చిందా? సో మీ అందరికి కూడా ఇదైంది. సో ఎస్ సార్, ఎస్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం న్యూ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చింది. సో అప్డేట్. సో న్యూ ఆర్ అప్డేట్ అన్నాం కదా, ఇప్పుడు ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ ఇట్స్ రాంగ్ పడింది. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే తన లొకేషను శాలరీ వచ్చి 90,000. సో ఇది అప్డేట్ చేసాం ఈ ఫీల్డ్. ఇవన్నీ కూడా మనం ఎక్కడ ఇచ్చాం, మానిటర్లో ఆల్ ఫీల్డ్స్ ఇచ్చాం కదా. సో ఆల్ ఫీల్డ్స్ మానిటర్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు 90,000 నేను అప్డేట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు మనకి మళ్ళీ టెస్ట్ కొడితే అప్డేట్ అవుతుంది. సో మనకు మళ్ళీ మెయిల్ జనరేట్ చేసి ఎస్. అప్డేటెడ్ డేటా వస్తుంది. ఇక్కడ 90,000 ఇక్కడికి వచ్చి ఇది వస్తుంది అనమాట. ఓకే. ఇది గోల్డ్ కస్టమర్ 28 December, ఇది డేటా. ఓకే. ఇలాగ మనం ఏం రోస్ క్రియేట్ చేస్తే అన్ని ఇప్పుడు మన టెస్టింగ్ అనేది పాస్ అయిందా, న్యూ రో క్రియేట్ అయినప్పుడు టెస్ట్ చేస్తాం, అప్డేట్ జరిగినప్పుడు టెస్ట్ చేస్తాం. సో బోత్ కేసెస్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే. ఎవ్రీ టైం ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ జాబ్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎన్ని జాబ్స్ క్రియేట్ అయినాయి ఇక్కడ? 3 జాబ్స్. సో మనకేంటంటే ఇన్బిల్ట్గా అన్ని మనకు యూఏలోనే ఉంటాయని చెప్పాను కదా. ఓకే. ఎస్. సో 944కి ఇప్పుడు ఈ లేటెస్ట్ మనం తీసుకుంటే జాబు ఏం డేటా ట్రిగ్గర్ అయిందని ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇన్పుట్ ఇక్కడ ఉన్న బ్యూటీ ఇదే ఏంటంటే ఈ షీట్ నుంచి ఇది 0 కాలమ్స్ మానిటర్ చేసి ఇక్కడ నుంచి ఏ డేటాను పంపించింది. ఇక్కడ చూడండి, కస్టమర్ నేమ్ 1 2 3 మధు. ఇది ఫస్ట్ ఈవెంట్ మనం ట్రిగ్గర్ చేసింది. ఓకే. ఫస్ట్ ఈవెంట్ కాదు, ఇది థర్డ్ ఈవెంట్. 90,000 అప్డేట్ చేసాం కదా అది. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి ఇన్పుట్కి, అది వచ్చి మనకు అవుట్పుట్ ఏం జనరేట్ చేసి పంపించింది దీన్ని. అంటే అప్డేటెడ్ రో ఉన్నదే ఆ కాలమ్స్ని మొత్తం ట్రిగ్గర్ చేసింది ఆ రోని. ఓకే. సో నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం జరిగింది, సో సెంట్కి వెళ్ళింది, ఇది ఇన్బాక్స్కి అనమాట. సో ఇన్పుట్లోకి ఏమొచ్చింది, ఈమెయిల్ బాడీ సబ్జెక్ట్ ఇదే కదా మనం మెన్షన్ చేసింది. సో 2 అడ్రస్లు ఎవరు ఉన్నారు. యా. ఓకే. సో ఈమెయిల్ బాడీ, సో దీంట్లోకి మనకి ఇది జనరేట్ చేసి పంపించింది అనేది ఇక్కడ మనకు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు అలాగే సెకండ్ జాబ్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, అదే ఫస్ట్ జాబ్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, ఆ టైం స్టాంప్లో ఏం జరిగింది అనేది, ఏం డేటా వచ్చింది అని మనం ఇక్కడ వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. కంప్లీట్గా అంతా చేసేనే ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే. సో అప్పుడు 70 ఇది ట్రిగ్గర్ అయ్యింది. ఓకే. అలా జాబ్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవరి టైం ఇలా అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకేం చెప్పింది, రెసిపీ టెస్టింగ్ అనేది పాస్ అయ్యింది. సో దీన్ని మనం స్టార్ట్ రెసిపీ చేసి పెట్టామంటే ఓకే, ఇస్ చెక్కింగ్ ఇన్ 29 minutes. ఇప్పుడు ఎక్కడైనా అప్డేట్స్ జరిగినా, న్యూగా క్రియేట్ అయినా, కొత్త కస్టమర్స్ ఇక్కడ యాడ్ అయినా, అప్పుడు ఎవ్రీ 30 minutesగా చూసుకుని ఆటోమేటిక్గా డేటాని ఏం చేస్తూ ఉంటుంది, మేనేజర్కి ఇక్కడ ఉన్న మెయిల్ అడ్రస్ అందరికీ పాస్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఎవ్రీ 30 minutesకి. ఓకే. సో ఇక్కడ అందుకని ఇక్కడ టైం తగ్గుతూ ఉంటుంది, 28 minutes 29 minutes. అప్పుడు జరిగినప్పుడల్లా ఇక్కడ 4 jobs కంప్లీటెడ్, 5 jobs. ఏం ఈవెంట్ లేకపోతే ఏమీ జరగదు, మళ్ళీ 30 minutes తీసుకుంటుంది. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ PST టైం జోన్, మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఇక్కడ సెట్టింగ్స్లో ఉంటుంది అది. ఓకే. హరి గారు, నాకు ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అండి. Hmm. ఫర్ సపోజ్ ఇన్ ద షీట్ లో మీకు 10 rows అప్డేట్ అయినాయి అనుకోండి 30 minutes అవును. లోపల, అవును. ట్రిగ్గర్ అయినప్పుడు 10 mails వెళ్తాయా, లేకపోతే వన్ ఈమెయిల్ అక్కడ ఆల్ ది డీటెయిల్? అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం సింగిల్గా న్యూ అప్డేటెడ్ తీసుకున్నాం ట్రిగ్గర్లో మనకి బ్యాచ్ ఉంటుంది. ఓకే. ఓకే. సో అప్పుడు అది తీసుకోవాలన్నమాట. ఈ రెసిపీలో మనం ఇది కాకుండా ఈవెంట్ స్టాప్ చేస్తున్నాను నేను. ఈ ట్రిగ్గర్ ఈవెంట్ మార్చుకోవాలి.
అంటే బల్క్ లో వెళ్తానికండి. అవునవును. ఇక్కడ బల్క్ అని ఉండాలి. ఇక్కడ రియల్ టైం అంటే ఏంటి హరి గారు? రియల్ టైం అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని అన్ని వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, ఓకే. సేమ్ అదే పని చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు 2-3 చేసి చూద్దాం. ఇక్కడ ట్రిగర్ ఈవెంట్ మార్చాను కదా. హరి గారు, ఒక డౌట్ ఇక్కడ. చెప్పండి. మనం ఇప్పుడు గూగుల్ షీట్ లో ఈ డేటాని డిలీట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ డిలీట్ అవుతుందా? మనం ఆ ఈవెంట్ రాయలేదు కదా. ఇక్కడ ఈవెంట్ లేదు కదా. మనం ఈవెంట్ బేస్ మీదే డిలీట్ చేయాలనుకున్నారనుకో, ఓకే, క్లియర్ అని ఉంటుంది. క్లియర్ తీసుకుని ఆ ఫంక్షన్ వాడాలన్నమాట మనం. అన్నీ మీకు ఫర్దర్ క్లాసెస్లో వస్తుంది. క్లియర్ ఉంటుంది, డిలీట్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. అన్ని ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. సో అయితే ఇక్కడ ట్రిగ్గర్లో నాకు కొన్ని కనిపించట్లేదు. సరే, ఇక్కడ సెటప్ చేసాం, ఇవన్నీ తీసుకున్నాం. సెండ్ ఈమెయిల్. ఇక్కడ డేటా ఎందుకు రాలేదు? ఓకే, మ్యాపింగ్ అన్ని ఫీల్డ్స్ అయినాయా? ఇది అవసరం లేదనుకుంటా. పర్టికులర్ ఫీల్డ్ బేస్ చేసుకుని కూడా అప్డేట్ చేయొచ్చు. ఇదన్నీ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ ని సపోజ్ ఆ. కస్టమర్ నంబర్ బేస్ చేసుకుని చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మనకు మిగతా కాలమ్స్ అని ఇక్కడ ఉంది కదా. ఫస్ట్ యా దీంట్లో మనం ఇది తీసేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఏం పిచ్చాం మనం ఇందాక? అన్ని ఇచ్చాం కదా ఫీల్డ్స్. అవును, అన్ని ఇచ్చాం కదా. అక్కడ మానిటర్లో మనం ఏం చేయాలంటే తీసేయాలి. ఏం కావాలో ఆ ఫీల్డ్స్ మాత్రం ఇచ్చుకోవాలి. అదే చెప్పా. ఆల్ ఓకే. ఇచ్చుకుంటే అన్ని ఫీల్డ్స్ని మానిటర్ చేస్తుంది. లేదు ఏదైతే ఉందో అది అప్డేట్ అయినప్పుడే, లేకపోతే అది క్రియేట్ అయినప్పుడే, కొత్త రో క్రియేట్ అయినప్పుడే వస్తుంది. ఓకే. సో పేలోడ్లో మనకి ఏం రాలేదు. సో ఇక్కడ మనం ఏమివ్వాలి? పేలోడ్ ఏమి ఇవ్వలేదు. షీట్ నేము, షీట్ అటాచ్మెంటే వస్తుంది అనుకుంటా. ఓకే, సో న్యూ అప్డేటెడ్ డ్రో అయినప్పుడు బల్క్ అనేది ఒక ఆపరేషన్ ఉంటుంది, కానీ యాక్షన్లో ఇచ్చినట్టున్నాడు. ఓకే. యాక్షన్లో మనకి ఇప్పుడు మనం గూగుల్ షీట్ తీసుకుంటే దీంట్లో ఉంటుంది గెట్ రోస్ అని. సో ఇక్కడి నుంచి మనం ఐసిఐసి క్రెడిట్ కార్డ్ తీసుకుని వాల్యూ గోల్డ్ తీసుకుని రేంజ్ అంటే ఇక్కడ కింద మెన్షన్ చేశాడు. స్టేట్మెంట్ చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది. ప్రొవైడ్ రేంజ్ రిట్రీవ్ రోస్ ఫ్రమ్ షీట్ ఫ్రమ్ 2 to 2000, 2:2 అంటే సెకండ్ రో నుంచి తీసుకోమంటున్నాడు. ఎందుకని ఫస్ట్ రో వదిలేశాడు? ఈ ఫస్ట్ Since అయితే హెడర్ కాబట్టి. ఇక్కడ రాశాడు సిన్స్ ఫస్ట్ రో ఇస్ ద హెడర్ రో. సో అందుకని దీని రిస్ట్రిక్షన్ ఎంత వరకు? 2000 రోస్ వరకు తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఓకే. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే
సో మొత్తం డేటా వచ్చేస్తుంది ఇలా. ఇదే ఫార్మాట్లో వచ్చింది మనకి, అదంతా కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసేస్తుంది. అయితే దీనికి మనం ఫార్మేటెడ్గా ఇవ్వాలంటే దీనికి ఒక ఫీచర్ ఉంది, మెసేజ్ టెంప్లెట్ అని ఉంటుంది. ఓకే, అప్పుడు HTML ఫార్మేట్లో మనకి క్లియర్గా వస్తుంది అన్నమాట. రవి గారు ఒక చిన్న క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మనము పేలోడ్‌లో మనం ఫస్ట్ మీరు చెప్పినప్పుడు ఒక స్ట్రక్చర్ లాగా ఇచ్చారు కదా! మనకి మేము డిస్‌ప్లే అవ్వాలనుకుంటే అవి అలా ఇచ్చారు కదా! అలా ఇవ్వకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా గూగుల్ షీట్‌లో నేను ఏదో పర్టిక్యులర్ కాలమ్‌ని అప్డేట్ చేశాను. నేను పేలోడ్‌లో మెన్షన్ చేయలేదు. సో, దట్ టైమ్ నాకు సెండ్ మెయిల్‌లో రాదా అండి? ఖచ్చితంగా నేను బాడీ మెన్షన్ చేయాల్సిందేనా? అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏం పంపిస్తున్నాం డేటా, ఇందాక ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ ఒకటే డిస్ప్లే అయింది. మనం అక్కడ ఏం ఇవ్వకపోతే ఇక్కడ ఏం డిస్ప్లే చేయదు కదా. అవ్వట్లేదు. సో, ఆ, ఖచ్చితంగా ఆ, పేలోడ్‌లో మన ఉండాలా? పేలోడ్లో ఇవ్వాలి కదా. ఇక్కడ మనం సబ్జెక్ట్ ఒకటే మెన్షన్ చేస్తాం. అంటే ఏం జరిగినట్టు జస్ట్ అప్డేట్ వచ్చింది మనకు, సబ్జెక్ట్ కానీ ఎంప్టీ. రియల్ టైమ్ సినారియోలో మీరన్నట్టు ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ అలా ఇవ్వాలంటే బాడీలో ఒక్కటి ఉండదు గదండీ. చాలా అప్‌డేట్స్ జరిగినాయనుకో అవన్నీ మనం ఇవ్వడం అదే అందుకనే ఇక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడు జరిగినా 1 బై 1 ప్రాసెస్ కస్టమర్స్కి వెళ్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మేనేజర్కి మెయిల్ వెళ్ళిందంటే బల్క్ ఒక షీట్ అటాచ్మెంట్ పంపించుకోవచ్చు మనం. ఎట్లా అది ఇప్పుడు అది నెక్స్ట్ అటాచ్మెంట్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ మనం పోస్ట్ ఆపరేషన్ యాక్షన్లో మనం ఓన్లీ సెండ్ ఈమెయిల్ తీసుకున్నాం. హుహు. ఓకే, అన్నీ ఉంటాయి మనకి. ఇప్పుడు ఏంటంటే యాక్షన్లో సెండ్ ఈమెయిల్, డౌన్లోడ్ అటాచ్మెంట్ పెట్టాం అనుకోండి. సో ఇది వర్క్ అవుతుంది. అటాచ్మెంట్ ఈమెయిల్ ఐడి అడుగుతుంది. ఇప్పుడు ఆ బాడీలో మనం అట్లా బాడీ ఫార్మాట్ గాకుండా అటాచ్‌మెంట్ యాడ్ చేసి కంప్లీట్ అటాచ్‌మెంట్ ఎళ్ళిపోతుందా? లేదంటే ప్యాటర్న్ అలానే ఇవ్వాలా? లేదు, ఆ కంప్లీట్ అటాచ్మెంట్ వెళ్తుంది. చూద్దాం ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ రియల్ టైంలో టెస్ట్ చేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇచ్చి చూద్దామండి. ఇప్పుడు అటాచ్మెంట్ ఇచ్చాం కదా, ఓకే అండి. 66.9. ఇది రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాడు ఈమెయిల్. యాక్చువల్గా అంతే, ఇంకా ఇస్తే ఈ అటాచ్మెంట్ ఐడితో పాటు మనకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఏపీఐ సర్వర్ అంటే జీమెయిల్ ఈ ఏపీఐ సర్వర్ మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది డౌన్లోడ్. ఓకే, సో ఇది మనకి రియల్ టైంలో వర్క్ అవుతుంది. ఇంకొక క్వెషన్ అండి. అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టిపుల్ ఉన్నప్పుడు మనము అప్‌డేట్స్ చేసినప్పుడు ఎట్ ఎ టైమ్ ఇవ్వడానికి మనము ఫార్మాట్ చెప్పారు గదా! 2:2000 వరకు ఇచ్చుకోవచ్చు అని చెప్పారు గదా! అవునవును. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనకు మోర్ దెన్ 2000 ఉంటే ఎలా అండి? అంటే మో- చెప్పలేం గదండీ. ఒకవేళ ఉమ్. సెట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఎక్కువున్నాయనుకో అవి అప్‌డేట్ చేయాల్సినయి. అప్పుడు అలా రెస్ట్రిక్ట్ అవుతే ఎలా మనం సగ్రిగేట్ చేయాలా? ఇప్పుడు మీరన్నట్టు ఇంకొకటి ఒక ఎక్సెల్ షీట్‌లో పంపించొచ్చు అటాచ్‌మెంట్ అంటే, అటాచ్‌మెంట్‌లో ఒక్కొక్కసారి లాక్స్ ఆఫ్ గూడా ఉండొచ్చు గదా! ఇప్పుడు అటాచ్మెంట్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ అటాచ్మెంట్స్ నాకు అర్థం కాదు. కస్టమర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రెస్ట్రిక్టెడ్ 2000 బిలోనే ఉంటుందని లేదు గదండీ! అవును, లేదు. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, సెకండ్ బ్యాచ్ కింద తీసుకుంటుంది. అప్పుడు బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ ఉంటుంది. అందుకే మీకు డౌట్స్ రావడంలో రాంగ్ లేదు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది కాకుండా బ్యాచ్ ఉంటుంది మనకి. ఓకే, ఇక్కడ ఎలా తీసుకోము, ఇక్కడ బ్యాచెస్ ఉంటాయి. బ్యాచ్ కింద రన్ అవుతుంది అనమాట. సో యాక్షన్లో ఏం తీసుకుంటాం అంటే అప్పుడు ఆ డేటాని అంతా కూడా బ్యాచ్‌లో అగ్రిగేట్ చేసుకుంటాం. ఎంతైతే అవును. డేటా మనం పంపించాలో అన్ని ఇక్కడ సో గూగుల్ షీట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ యాక్షన్లో ఇక బల్క్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది ఎంతవరకు ఉంటుంది అంటే ఈ బల్క్ రోస్లో ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో అన్ని రోజు వచ్చేస్తాయి అన్నమాట, ఎంత డేటా ఉందో అంత. ఓకే, సో ఇది సెగ్రిగేట్ చేసుకోవాలి. లేదు ఇది వద్దు అనుకున్నారు అనుకో, కస్టమ్ యాక్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రిస్ట్రిక్షన్, ఎంతవరకు ఏంటి అనేది, ఎన్ని బ్యాచ్ల కింద రన్ అవ్వాలని. ఓకే. అర్థమైందా మీకు? సో అయ్యో! పర్టికులర్గా సెట్ చేయాలంటే మళ్ళీ సెర్చ్ రోస్ ఉంటుంది. ఈ పర్టికులర్ ఇదే కావాలి, లేదు కండిషన్ బేస్ ఉందంటే మళ్ళీ కండిషన్ ఇస్తాం.
అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఒక నేనేంటి ఇనీషియల్గా చెప్తున్నాను జస్ట్ రెసిపీ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది. ఓకే, ఇలా మనకి ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ మాత్రం ఇది ఫిల్ అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ అది ఉంది. సో మోర్ దాన్ 70,000 ఉన్న శాలరీ వాళ్ళే ఫిల్టర్ అవ్వాలి, వాళ్ళకే మేనేజర్కి వెళ్ళాలి అని వచ్చింది అనుకోండి, అది రిక్వైర్మెంట్లో మెన్షన్ చేశారు అనుకో, అప్పుడు మనం ఫార్ములా సీట్ చేసుకొని ఫార్ములా కాదు, ఇక్కడ సింపుల్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ ఇప్పుడైతే ఈ మనం వాడలేదు అనుకో, దీంట్లో ఉంది ఏంటంటే ఇక్కడ స్కిప్ చేసుకోవచ్చు, ఈ స్టెప్కి వెళ్దాం. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేసుకున్నాను, యాక్షన్ ఇన్ యాప్స్లో జీమెయిల్ తీసుకున్నాను, సెండ్ ఈమెయిల్ కొట్టాను. సో అడ్రస్ నాది ఇచ్చుకున్నాను, లేకపోతే మధు. ఇప్పుడు ఫిల్టర్ చేసుకొని డేటాని సెండ్ చేసుకో. సో ఇక్కడ వన్ నెంబర్, ఇచ్చాం. ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చాడు, కండిషన్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనం ఏం కండిషన్ ఉంది, సెట్ ట్రిగ్గర్ కండిషన్ అని ఉంది. దీంట్లో ట్రిగ్గర్ డేటా ఏంటది, ఏ ఫీల్డ్కి మనకి శాలరీ గ్రేటర్ దాన్ 70,000 కదా. సో 70,000 ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి రోజు, 70,000 అంటే అన్నీ ఉన్నాయా? ఏదో ఒకటి చేంజ్ చేయండి, అది 19 లేకపోతే ఎంతో కొంత పెట్టేసేయండి. కొన్ని 90 పెట్టండి, కొన్ని 80 పెట్టండి. అందులో మనం గ్రేటర్ అండ్ లెస్ దాన్ తీసుకుంటే డేటా 60,000 తీసుకున్నాను, 50,000, 90,000 అలా ఉంచేద్దాం. ఓకే, సేవ్. ఓకే, ఇది జరిగిందా, వచ్చింది అన్న. సో ఇది స్టార్టింగ్ నుంచి తీసుకోవాలి కాబట్టి దీన్ని క్లోన్ చేస్తున్నాను. క్లోన్ సింపుల్ అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే క్లోన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం డిస్టర్బ్ చేయకుండా కొత్త రెసిపీని సింపుల్గా క్లోన్ చేస్తున్నాను అంతే. అప్డేటెడ్, ఎడిట్ రెసిపీ, టెస్ట్ రెసిపీ. ఇక్కడ ఎవరితో వచ్చింది మనకి, 90,000 వచ్చింది. గ్రేటర్ దాన్ కండిషన్ ఉంది కదా. సో అదొకటే మనకు, ఇది ఒక్కటే డిస్ప్లే చేసింది. ఇది కండిషన్ బేస్. సో ఎక్కడైనా వెళ్ళవచ్చు. ఓకే, లేకపోతే ఈ కండిషన్ ఇక్కడ సింగిల్ కండిషన్ సింపుల్గా ఇక్కడ ఇచ్చుకోవచ్చు. లేదనుకోండి ఇక్కడ ఇఫ్ అని ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ కానీ ఇఫ్ ఎల్స్ కానీ. సో ఇఫ్ తీసుకుంటున్నాను, నాకు ఇంకొక ఎల్స్ పార్ట్ అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ ఇది మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, సాలరీ గ్రేటర్
ఉంచుకుని ఇప్పుడు నేను కాపీ పేస్ట్ యాక్షన్స్ అనుకున్నాం కదా, ఇది ఉంది, దీన్ని తీసుకెళ్ళి నేను ఇక్కడ పేస్ట్ చేశా, ఇది డిలీట్ చేశా. అర్థమైందా మీకు? ఎస్. అట్లా చేద్దాం. ఇక్కడ ఓకే 90,000 చూద్దాం. ఇది క్లమ్జీగా ఉంది కాబట్టి డేటా సపరేట్గా తీసుకుంటాం. సేవ్. సేవ్ అవ్వలేదు. ఉంది కదా. రమేష్ది డిస్ప్లే చేసింది మనం. సో ఈ 2 టైప్స్లో మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ట్రిగ్గర్ కండిషన్ ఎక్కడైనా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడైనా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మల్టిపుల్ బల్క్ రోస్ వచ్చినప్పుడు వాటిలోంచి రో బై రో ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, దానికి వేరే యాక్షన్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఫర్దర్ క్లాసెస్లో కవర్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇక్కడ ఉన్నాయని రిపీట్ అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఈచ్ ఉందనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది, బల్క్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క రికార్డ్ని పాస్ చేసుకుంటూ దాని కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటూ ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. మీరు ఇందాక అడిగిన క్వశ్చన్ అది ఏంటంటే, ఇక్కడ రోస్ అన్నీ కూడా ఎలాగా అని 1 by 1 అదే ప్రాసెస్ చేస్తుంది, సింగిల్ జాబ్లో చేస్తుంది. ఓకే, ఇలా అయితే ఈచ్ అండ్ 1 జాబ్కి మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్ వేస్ట్, అట్ ద సేమ్ టైం ఇది ప్రాసెస్ కరెక్ట్ కాదు. జస్ట్ మన ఇనిషియల్గా రెసిపీ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడానికి. అలా కాకుండా సింగిల్ జాబ్లో మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ పంపించాలి. ఓకే, మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఫర్ ఈచ్ చేసి రిపీట్ మోడ్లో పెట్టి దాన్ని పంపిస్తాం అనమాట. 1 by 1 అదే స్టార్ట్ అయినప్పుడు బల్క్గా వెళ్తూ ఉంటుంది. ఓకే, టెస్ట్ కేసెస్ అని ఉంటుంది దీంట్లో. ఇది న్యూలీ 6 months బ్యాకే యాడ్ చేసింది అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే, అంటే మన టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటాయి కదా, సో వాటిని మనం ఒక్కొక్క టెస్ట్ కేసు రాసుకుని నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మాక్ ట్రిగ్గర్ అనమాట. ఇప్పుడు దీంట్లోంచి సోర్స్ సిస్టంతో మనకి సోర్స్ సిస్టంలో అప్డేట్ చేస్తున్నాం కదా మనం. సో ఇక్కడ సేవ్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, నేను మాక్ చేస్తున్నాను అనమాట. అంటే సోర్స్ సిస్టమ్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా నా టెస్ట్ కేసెస్ వాడుకుని సేవ్ చేసి ఈ టెస్ట్ కేసుని రన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చిందా, అంటే ఏంటంటే మన సోర్స్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదో గూగుల్ షీట్ ఉంది కాబట్టి మనం చేసాం. ఓకే, అదే ఇక్కడ సేల్స్ ఫోర్స్ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ సేల్స్ ఫోర్స్ ఉంది. సో సేల్స్ ఫోర్స్ని ఎవ్రీ టైం మనం వెళ్ళి నువ్వు అప్డేట్ ఇది చేయాలంటే అది ఫార్మాలిటీ కాదు కదా. మనం టెస్ట్ డేటాను తీసుకుని ఇక్కడ మాడిఫై చేసుకుని మనం టెస్ట్ చేస్తున్నాం ఇది డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో. కట్ ఇట్. అర్థమైందా మీకు ఇది? ఇంతకుముందు ఉన్న జాబ్లో డేటా తీసుకుని నేను మాడిఫై చేశా. సో ఇక్కడ లేదు, అది గోపాల్ అనే రికార్డ్ ఇక్కడ లేదు. ఓకే, అంటే నేను సోర్స్ని టచ్ చేయట్లా, ఇక్కడే నేను మార్క్ చేసుకుని సెండ్ చేస్తున్నాను అనమాట. దానికి టెస్ట్ కేసెస్ టెస్ట్ కేస్ సేవ్డ్ అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, దీంట్లో ఎగ్జిట్ కొట్టిన వెంటనే
ఎగ్జిట్ కొట్టి ఎడిట్ రెసిపీకి వెళ్దాం అనుకోండి. ఎగ్జిట్. ఇక్కడ మన టెస్ట్ కేసెస్లో అది సేవ్ చేసాం. సో దీంట్లో మనం చేస్తున్న డేటా ఏంటి అనేది ఇక్కడ తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకే, అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఇంకా ఏమైనా టెస్ట్ చేయాలన్నప్పుడు ఓకే న్యూ టెస్ట్ కేసు ఉంది. ఓకే, రాంగ్ డేటా అయినా 404 అలాంటి ఎర్రర్స్ అయినా టెస్ట్ చేయాలన్నప్పుడు ఒక్కొక్క టెస్ట్ కేసెస్ మనకి ఇస్తారు. ఓకే, అక్కడ డేటాని మనం శాంపిల్ డేటాని వేసుకుని మనం సేవ్ చేసుకుంటాం అనమాట. హరి గారు 1 minute అండి. చెప్పండి. ఇంతకుముందు మనము టెస్ట్ కేసెస్ది లేనప్పుడు ప్రతిసారి ఏమైనా చేయాలనుకున్నప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి మనం రన్ అవును. చేసి చేస్తున్నాం కదండి. అప్పుడు ఏంటది మనకు వెళ్ళినప్పుడు టెస్ట్ రన్ అయినప్పుడు మనము అవుట్పుట్ వెరిఫై చేసుకుంటాం కదా సెండర్ మెయిల్‌లో ఇప్పుడు. అవును. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి టెస్ట్ కేస్ పాస్ అయిందని పాపప్ వస్తుంది. అంటే ప్రతిసారి ఇక్కడ టెస్ట్ కేస్ పాపప్ వస్తుందా అండి? మనకు మెయిల్ వచ్చేస్తుందా ఆటోమేటిక్‌గా? అప్పుడు అప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు? డేటాని మనం ఇక్కడ అవుట్పుట్ కూడా వెళ్ళకూడదు అనుకుంటే మనం ఏం చేయాలి? మనం ఇక్కడ ఏం వస్తుంది అనేది ఇక్కడ టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మనకు 1 డేలో అన్ని కవర్ అవ్వవు. ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఎడిట్ రెసిపీకి వెళ్ళి ఓకే ఇక్కడ మెయిల్ తీసేసి నేను దీన్ని స్కిప్ చేస్తా. ఓకే. స్కిప్ చేసి మన ఇంటర్నల్గా టూల్స్ ఉంటాయి. సో యాక్షన్ అని తీసుకుని ఇక్కడ లాగర్ అని ఉంటుంది. ఓకే, లాగర్ బై వర్క్ అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం ఆ మెసేజ్ని అంతా కూడా మెన్షన్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే. అవర్ అవర్ అలాగా సేమ్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ ఇక్కడే తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రతిసారి అక్కడ వాళ్ళకి అవును, వెళ్తే అవును. సో ఇక్కడే మనం లాగర్లోకి వచ్చి పడుతుంది అనమాట. ఓకే. గాట్ ఇట్. సో దీన్ని సేవ్ చేసుకున్నాం, స్కిప్ చేసాం. సో టెస్ట్ చేస్తాం. కాకపోతే ఇప్పుడు మనకి ఈవెంట్ ఉందో లేదో, ఈవెంట్ లేదు. సో ఈవెంట్ వచ్చింది అంటే అక్కడి నుంచి తీసుకున్నది రమేష్ తీసుకుంది. ఓకే, అంటే మనం కాపీ అప్డేటెడ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ నుంచి రికార్డ్ తీసుకుంది. సో ఇక్కడ మనకు మెసేజ్ ఏమొచ్చింది? గ్రేటర్ దెన్ సాలరీ. శాలరీ ఉన్నది రమేష్ది వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? ఈ లాగర్ని అన్స్కిప్ చేసి ఎడిట్ రెసిపీకి వెళ్ళి స్కిప్ చేసి దీన్ని అన్స్కిప్ చేస్తాం. ఓకే, ఓకే. అంటే నేను స్టెప్లన్నీ ఎందుకు స్కిప్ చేశాను? అటు అవసరం లేదు మనకు. ఇప్పుడు ఏంటంటే టెస్టింగ్ అయిపోయింది. సో సెండ్ ఈమెయిల్ లైవ్ టెస్ట్. సో ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్, నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తాం? స్టార్ట్ రెసిపీ చేస్తాం. ఇది లైవ్. ఇంకా ఎవరీ 30 minutesకి అది లుక్ ఫార్వర్డ్గా చూసుకుంటూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దీంట్లో ఉండేది ఏంటి? రెసిపీ మనం తీసుకున్నాం, జాబ్స్ ఎన్ని క్రియేట్ అయినాయి, కనెక్షన్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది, మనం ఏమేమి వాడాం అనేది. సో వెర్షన్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు నేను ఆటో వెర్షనింగ్ అని చెప్పాను కదా, సో దీనికి ఇదే తీసుకుంటుందని. సో నేను నిన్న క్రియేట్ చేసి ఈరోజు స్టార్ట్ చేసింది 1 వెర్షన్లో. ఎవ్రీ టైం నేను ఎడిట్ రెసిపీ చేసినప్పుడల్లా ఏమవుతుంది? కొత్త వెర్షన్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది.
ఆటోమేటిక్గా. ఇప్పుడు నేను ఇందాక సెకండ్ ఈ వెర్షన్లో ఇవన్నీ ఇవ్వలేదు. ఓకే, అంటే మీకు ఫస్ట్ నేను ఈ రెండే ఇచ్చాను కాబట్టి తెలుస్తుంది. అది కాకుండా నేను రెసిపీస్లోకి వెళ్తాను, అప్పుడు మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అంటే నేను అప్డేటెడ్ తీసుకున్నాను కాబట్టి అక్కడి నుంచి వెర్షన్ స్టార్ట్ అయింది. ఇది దీని యొక్క వెర్షన్స్ ఏమున్నాయి? స్టార్టింగ్ మనం రెండే తీసుకున్నాం. ఏంటది? గూగుల్ యాప్ యాక్షన్, ఆ రెండే చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఫస్ట్ అసలు అది కూడా తీసుకోలేదు. సెకండ్ వెర్షన్లో ట్రిగ్గర్ తీసుకున్నాం, సేవ్ చేసాం. ఓకే, సో థర్డ్ ఫోర్త్ మనం కంప్లీట్ చేసాం. ఓకే, అయితే మనం లేటెస్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఏం చేసాం? ఇవన్నీ యాడ్ చేసాం. ఓకే, సో కంపేర్ టు ప్రీవియస్ వెర్షన్ చూసుకుంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు దీంట్లో V9 V10 ఉంది. ఓకే, మనం V10 టెస్ట్ చేసింది పాస్ అవ్వాలి. V9 వర్క్ అవుతుంది. ఏం చేస్తాం అప్పుడు? ఏం చేస్తాం? రీస్టోర్ వెర్షన్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఎందుకు? యాక్టివ్లో ఉంది కాబట్టి మనం చేయం. డీయాక్టివేట్ చేసిన తర్వాతే చేయాలి. అంటే స్టార్ట్ రెసిపీ కొట్టాం కదా మనం, అది స్టాప్ చేసి హరి గారు, బై మిస్టేక్ ఏమైనా రెసిపీస్ వర్షన్ డిలీట్ అయిపోతే మళ్ళీ మనం రికవరీ చేసుకోవచ్చా? డిలీట్ అవ్వదు. డిలీట్ అయినవి ఎక్కడ మనకి స్టోర్ అయి ఉంటాయి ఎక్కడైనా అది డిలీట్ చూసుకోవచ్చు. కాదండి, మనం అప్డేట్ చేసినప్పుడల్లా ఒక వెర్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఏది డిలీట్ అవ్వదు ఇక్కడ. ఇప్పుడు నేను అదే డిలీట్ చెప్తాను. ఆప్షన్ లేదు కదా. డిలీట్ అవ్వడానికి ఏం లేదు. మనం మాడిఫై చేసినప్పుడల్లా క్రియేట్ అవుతుంది. ఓల్డ్ వెర్షన్ నుంచి అప్డేటెడ్ వెర్షన్ వరకు అన్నీ ఉంటాయి. కాకపోతే మనం ఏంటి, ఇది యాక్టివ్లో ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఏంటి, ఏది వర్క్ అవుతుంది అనేది ఆ వెర్షన్ ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, ఇప్పుడు నేను స్టాప్ చేశాను. ఇప్పుడు బై మిస్టేక్ మనం ఒక స్టెప్ డిలీట్ చేసాం అనుకోండి, అది డిలీట్ అయిపోయిన వర్షన్ ఉంటుంది. ఉంటుంది. ఇప్పుడు అంతెందుకు, స్టార్టింగ్లో నేను ట్రిగ్గర్ తీసుకొని సేవ్ చేశాను, ఆ వెర్షన్ వచ్చిందా లేదా? ఓకే, ఇప్పుడు రీస్టోర్ 9 కొట్టాను అనుకోండి, 9 వెర్షన్ స్టోర్ అవుతుంది. కానీ అది ఏ విధంగా అవుతుంది? వెర్షన్ ఏం తీసుకుంటుంది? 10 తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు నేను 9 వర్క్ అవుతుంది, 10 లేటెస్ట్ వెర్షన్ మనకి. ఓకే, 9 అనేది ప్రీవియస్, 10లో మనకు వర్కౌట్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో మనకి ఈ వెర్షన్ ఒకసారి రెసిపీ రన్ చేసామంటే అది అలాగే ఉండిపోద్ది. మళ్ళీ డిలీట్ చేయడానికి లేదు కదా ఇంకా. వెర్షన్ అంటున్నారా మీరు, లేదా రెసిపీ అంటున్నారా? నేను వర్షన్ రెసిపీలో అంటున్నాను. వెర్షన్లోనే మీకు ఈ రెసిపీ కాంపోనెంట్స్ కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం ఎడిట్ రెసిపీ చేసినప్పుడు కొత్త వెర్షన్ కింద తీసుకుంటుంది. డిలీట్ అవ్వదు. మీరు ఎక్కడైతే ఇది చేశారో డిలీట్ చేశారనుకో ఒక స్టెప్, అది ఇంకో వెర్షన్ 4 కింద, ఇప్పుడు 10 ఉంది ఇక్కడ, ఇది ఏమైనా డిలీట్ చేస్తే 11th కింద తీసుకుంటుంది. అది 10 మనం మాత్రం ఏ ప్రశ్న చేసినా సరే మనం రికవర్ చేసుకోవచ్చా మళ్ళీ ఇప్పుడు కావాలి అని? ఇప్పుడు అదే కదా చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏంటంటే 10 వెర్షన్లో ఉన్నారు, నాకు ఇది వద్దనుకున్నాను, సో ఇది అప్డేటెడ్ కాన్ఫిగ్ చేశాను దీంట్లో. ఓకే, దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూపిస్తాడు. దీంట్లో కాన్ఫిగ్ అప్డేట్ చేశాను, దీంట్లో అప్డేట్ కాన్ఫిగ్ చేశాను. సో రీస్టోర్ 9 మనకి వెర్షన్ 9 వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సరే, అది మీకు అది అలా కాకుండా ఇంకోలా చెప్తాను చూడండి, ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. అప్డేట్ దాంట్లోకి వెళ్తాను. ప్రస్తుతానికి మనం లాగర్తో ఉన్నాం కదా, ఇది లేటెస్ట్లో మనకి ఏముంది, లాగర్తో చూపించాను కదా, అది ఉంటుంది ఇక్కడ. సో లాగర్ ఉంది కదా, దాని ముందు లాగర్ ఉందా? దాని ముందు కూడా ఉంది. ఓకే, సో అది కాదు, V2 చూద్దాం. V2లో ఉందా? లేదు. మీరు అడిగారని మెయిల్ వద్దు, నాకు ఇక్కడే టార్గెట్ సిస్టమ్ ఇక్కడే కావాలన్నారు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం, వెర్షన్ 4లో ఏం పెట్టాం, లాగ్ మెసేజ్ పెట్టి మీకు అవుట్పుట్ చూపించాను నేను. అవునా? హలో,
అర్థమైందండి మీకు? అవునండి. అర్థం కాలేదా? అవును. అవును. అవునవును. కరెక్ట్. ఇప్పుడు లాగ్ మెసేజ్ పెట్టేది నేను చూపించాను. ఓకే. సో అది లేటెస్ట్ వెర్షన్ కింద ఉంది. నాకు ఇది వద్దు, ఇది మెయిన్ కావాలనుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇది లాగర్తో మన సంబంధం లేదు, ఈ స్టోర్ ఇది రీస్టోర్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు మనం రీస్టోర్ వెర్షన్ 2 చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు చూడండి. తను అంటుంది ఏంటంటే హరి గారు, ఒకవేళ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వర్షన్ రాంగ్ అయింది అనుకోండి, మనం అట్లాగే ఉంచాం అంటే ఇది ఇంకో క్వశ్చన్, ఇది ఉమ్. రాంగ్ అయింది అనుకోండి, అయినా కూడా వర్షన్ అట్లే ఉంటుంది, కొత్త వర్షన్ అప్డేట్ అవుతుంది కదా. సో కొత్త వర్షన్ అనేది ప్రీవియస్ వర్షన్ బేస్డ్ తీసుకుంటది కదా. సో మళ్ళీ న్యూ వర్షన్ లో ఇష్యూస్ ఏమి ఉండవా? సరే, ఇక్కడ V4 ప్రాబ్లం ఉందని అంటారు, అవునా? V4 లో ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా మనం కరెంట్ జనరేషన్ నుంచి కొత్తది క్రియేట్ చేసుకుంటాం కదా అండి. V4 నుంచి తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఇష్యూ ఉందంటే మరి నాకు V5 లో ప్రాబ్లం అవ్వదా? V4 లో మీకు అసలు ఉంటే మనం ఎందుకు తీసుకుంటాం? V4 లో మనం కరెక్ట్ చేస్తాం, లేకపోతే V3 దాని ప్రీవియస్ వెర్షన్ వర్క్ అవుతుందో లేదో చేస్తాం. అంటే మనం ఏ వర్షన్ కూడా ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుందో చెక్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి తీసుకోవాలి. అవును, అంతే. ఇప్పుడు ఇది నాకు ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుంది V2, ఓకే. V4 వర్క్ అవ్వట్లేదు, నేను ఈ వెర్షన్కి వెళ్ళిపోదాం అని ఫిక్స్ అయ్యా. సో రీస్టోర్ చేసుకుంటాను. ఓకే. లేదంటే మనం ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వెర్షన్లో కూడా ఏది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అనుకో, దాన్ని కరెక్ట్ చేయాలి కదా రెసిపీని మనం. నేను ఏమంటున్నానంటే సమ్ చేంజెస్ చేసాం. ఇప్పుడు లాగర్ బేస్ మెసేజ్ పెట్టం లేదు, ఇంకో కండిషన్ బేస్ ఏదో చేసాం. అయితే ఎగ్జాక్ట్లీగా మనకైతే వర్క్ అవ్వట్లేదు వెర్షన్. ఓకే. దానికన్నా ప్రీవియస్ వెర్షన్ మనకి వర్క్ అవుతుంది. అంటే మనం చేసిన ఈ ఫార్ములా మోడ్స్ కానీ ఏదో వర్క్ అవ్వట్లేదు. సో అట్లీస్ట్ మనకు ప్రీవియస్ వెర్షన్ వర్కింగ్లో ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు రెసిపీ అయితే రన్ అవ్వాలి కదా. సో దీన్ని రీస్టోర్ చేసుకుని పెట్టుకుని దీని మీద మనం ఏం చేస్తాం, ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని లేటెస్ట్ వెర్షన్ని మనం మాడిఫై చేసుకుంటాం. మాడిఫై చేసుకుని అప్పుడు దీన్ని లైవ్లో పెట్టాం, దాన్ని తీసుకుంటాం. సో అందుకని మనం ఏం చేసుకుంటాం, క్లోన్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ నేనేం చేశాను, అప్డేటెడ్ గోల్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. ఇప్పుడు ఈ రెసిపీతో సంబంధం లేదు, ఓకే. ఈ రెసిపీని నేను ఏం డిస్టర్బ్ చేయట్లా. సో క్లోన్ తీసుకుని నేనేం చేశాను, దీంట్లో మనకు కావాల్సిన టెస్టింగ్ పార్ట్స్ మాడిఫికేషన్స్ అన్నీ చేసుకుని ఏవైతే యాడ్ చేసుకున్నా అన్నీ కంప్లీట్ చేసాం. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇది వర్క్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, అప్పుడు మనం ఏ వెర్షన్ వర్క్ అవుతుంది దాన్నే లైవ్లో పెడతాం. సో అంటిల్ లైవ్ లోకి వెళ్ళే వరకు మనకు ఉంటుంది, అంటే లైవ్ లో ప్రాపర్ గా వర్క్ అయ్యేవే ఉంటాయి కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. అయితే అవును. ఇదంతా మన డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారు. అవును. Okay. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే గోల్డ్ కస్టమర్స్ అని తీసుకున్నాను నేను. ఓకే. ఇది ఒక రెసిపీ, ఇదేంటిది ఇంకో రెసిపీ ఇది. ఓకే. ఇది రెసిపీ వేరు, ఈ రెసిపీ వేరు. ఈ రెసిపీని నేను క్లోన్ చేసుకున్నా, అంటే సేమ్ ఫీచర్స్ తీసుకుని దీన్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా దీంట్లో నేను మాడిఫికేషన్ చేసుకోవడానికి తీసుకున్నా. ఓకే. సో ఇక్కడ వర్క్ అయింది అనుకోండి, దీన్నే మనం రీస్టోర్ పెట్టుకుని అదే లైవ్లో పెట్టుకుని దీన్ని స్టాప్ చేసి డిలీట్ కూడా చేసేస్తాం. ఫర్దర్ స్టేజెస్ కి మైగ్రేట్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఇవన్నీ ప్రాపర్ గా చెక్ చేసుకొని అవును, రీస్టోర్ చేసుకొని మనం ఫర్దర్ గా మూవ్ చేసుకోవాలి అలా అయితే. అంతే. ఓకే. అంతే కదా, వర్క్ ఉన్నదే మనం ఫర్దర్గా మూవ్ చేస్తాం, అంతే. మిగతా అన్ని కూడా తీసేస్తాం. అప్పుడు ఏంటంటే నేను ఏమంటున్నానంటే, సో వెర్షన్ 2 వర్క్ అవుతుంది అనుకుంటే మనం రీస్టోర్ చేస్తాం, కానీ అది V2 V4 V2 అని అక్కడ వెర్షన్ రాదు, V5 అని వస్తుంది. అర్థమైందా మీకు? ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడు దాకా ఏమన్నాయి, మనకి ఇక్కడ V4 దాకా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, V4 ఉంది. ఇప్పుడు నేను కానీ దీన్ని రీస్టోర్ చేశాను అనుకోండి, స్టాప్ రెసిపీ చేశాను, ఓకే. అంటే నాకు ఇది వర్క్ అవుతుంది. సో దీన్ని నేను రీస్టోర్ చేశాను అనుకోండి, ఓకే. ఇది చేస్తే మనకి వెర్షన్ 5 కింద తీసుకుంటుంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేను రీస్టోర్ కొడుతున్నాను, ఏం కింద తీసుకుంది కరెంటు, V2నే V5 కింద తీసుకుంది. దీంట్లో ఏది డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు మనం, ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఇది వర్కింగ్ కండిషన్ కూడా స్టార్ట్ రెసిపీ చేసుకుంటాం. అంటే ఈ 3, 4, 5 పని చేయట్లేదు మనకి, ఈ 3, 4 పని చేయట్లేదు. రీస్టోర్ అంటే దీంట్లో ఎన్హాన్స్మెంట్స్ రాలేదు. సో మళ్ళీ ఇంకో క్లోన్ తీసుకుని మనం దాన్ని చేసుకుంటాం. కన్ఫ్యూజన్ ఏమన్నా ఉందా దీంట్లో? అంటే ఏం లేదండి, మనం చేసిన ప్రతి ఒక్క టెస్టింగ్ కి ఏ చిన్న అప్డేట్ ఏది చేసినా కూడా ఒక వర్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది అని అంటారు. అంతే. అంతే, ఏది చేసిన ఏది చిన్న మోడిఫికేషన్స్ కూడా ఒక వర్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది. వర్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది. Okay. ఎడిట్ రెసిపీ కొట్టి మనం సేవ్ కొట్టామంటే కొత్త వర్షన్ క్రియేట్ అయిపోతుంది.
ఓకే. ఓకే. సో కొత్త వర్షన్ క్రియేట్ అయిపోతే ఏది వర్క్ అవుతుందో దాన్ని ఉంచుకుని మిగతాయి అదే ఆ రెసిపీనే మనం స్టార్ట్ రెసిపీ చేస్తాం. అంటే టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని పాస్ అయిన తర్వాత. ఓకే. సో ఈ రెసిపీని మనం ఇలాగా షేర్ చేయొచ్చు అనమాట. అంటే వర్కౌట్ యాక్సెస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఇచ్చి మీకు యూఆర్ఎల్ పెట్టాను అనుకోండి. సో దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మీరు ఈ రెసిపీని చూడొచ్చు మీరు. నేను ఏం చేశానో ఆ రెసిపీ స్టెప్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే. అలాగే రివోక్ లింక్ అనుకుంటే మన యాక్సెస్ తీసేసాం. అంటే వాళ్ళకి ఈ లింక్ పనిచేయదు వాళ్ళకి. ఓకే. షేర్ దీన్ని చేస్తున్నాను మనం అనమాట. దీన్ని మనం అంటే సపోజ్ మన సుపీరియర్ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ ఎవరన్నా అదే ఇప్పుడు ఎలాగన్నా మనం ప్రైవేట్గానే ఇది లింక్ జనరేట్ చేసి ఇవ్వచ్చు అనమాట. సో ఇస్తే వాళ్ళు ఏం చేశాడు వర్క్ రెసిపీ అని చెప్పి వర్కౌట్ యాక్సెస్ ఉంటే చాలు. జస్ట్ ఇలా క్లిక్ చేస్తే ఆ లింక్ని ఆ రెసిపీకి వెళ్ళిపోతుంది. చూసారా డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయింది. Yeah. ఇక్కడ ఏం చేశారు అనేది క్లిక్ చేసి చూసుకోవచ్చు. ఏం చేశాడు ఇక్కడ అనేది. ఓకే. అది హరి గారు, ఉమ్. ఈ సినారియోలో మనం సపోజ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లో ఈ సినారియోలో ఎలాంటి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు అంటారు? అదే మనకి ఇప్పుడు ట్రిగ్గర్లో నువ్వు ఇప్పుడు ట్రిగ్గర్ యాక్షన్స్లో మనకు ఇప్పుడు ఇలా రిక్వైర్మెంట్ చెప్తాడు. ఓకే. ఓ రిక్వైర్మెంట్ చెప్తాడు. సో ఏ సోర్స్గా తీసుకుంటావు ఏ ఈవెంట్ తీసుకుంటావు అని అడుగుతాడు. ఓకే. సో దీంట్లో మీరు కరెక్ట్గా చెప్పాలి. నువ్వు అప్డేటెడ్ రో తీసుకుంటాను అని చెప్పాలి. సో టార్గెట్ సిస్టమ్ ఏం తీసుకుంటావు దాంట్లో యాక్షన్ ఏం తీసుకుంటావు అని అడుగుతాడు. సో ఇది చెప్పాలి. ఓకే. సో కండిషన్ బేస్ అంటే ఏ విధంగా ఇస్తావని అడుగుతాడు. అంతే కదా. మనం చేసిన రిక్వైర్మెంట్లో మనం చేసిన ఏంటి 2 పార్ట్స్ ఏంటి నువ్వు అప్డేటెడ్ రో ఈవెంట్ని ట్రిగ్గర్ చేసాం అయినప్పుడు ట్రిగ్గర్ చేయమని చెప్పాం. నెక్స్ట్ మోర్ దెన్ 70,000 ట్రిగ్గర్ చేసింది కండిషన్. మొత్తం చెప్పాలి ఇంకా అయితే. అంతే 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 కదా. సింపుల్. సోర్స్ నేను తీసుకుంటాను. ఐ విల్ టేక్ గూగుల్ షీట్ యాజ్ ద ట్రిగ్గర్ ఈవెంట్ ట్రిగ్గర్ Yes. యాప్ అండ్ న్యూ అప్డేటెడ్ రో ఇస్ ఎనెవర్ ఇట్ ఇస్ ట్రిగ్గర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద ఆల్ ద రోస్ టు వయా జీమెయిల్ త్రూ Yes, sir, యాక్షన్ వాడు అడిగే using the యాక్షన్ Gmail. బట్టి మనం అంతే. సో అది మనం చెప్తూ ఉంటే ఆడు మధ్యలో క్వశ్చన్ వేస్తాడు. సో అసలు ట్రిగ్గర్ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చావు అని అడుగుతాడు. వాట్ ఈస్ యువర్ ట్రిగ్గర్ కండిషన్ అని చెప్పి అడిగితే మనం ఏం చెప్తాం ఆ రో ఉంది కదా సాలరీ గ్రేటర్ దెన్ 17,000 తీసుకుంటాను. ఐ విల్ ఎనేబుల్ ద ట్రిగ్గర్ కండిషన్ ఐ విల్ గివ్ ద గ్రేటర్ దెన్ 17,000. అంటే మన ఇది చిన్న రెసిపీ కాబట్టి ఇక్కడతో అయిపోయింది అంతే. ఓకే. మల్టిపుల్ ఏమన్నా ఉంటే మధ్యలో దాంట్లో చెప్పాలి. ఇప్పుడు దీని నుంచి మళ్ళీ సేల్స్ ఫోర్స్కి పంపిస్తున్నాం అనుకో ఏ ఆబ్జెక్టివ్ పంపిస్తున్నావు ఏంటి అని అడుగుతాడు. అన్నీ మీకు అంటే ఫర్దర్గా అర్థమవుతుంది. అంటే కొంచెం ఐడియా ఉండాలి. ఇప్పుడు మేము చేయొచ్చండి ప్రో 1, ప్రో 2, ప్రో 3 ఇప్పుడు ఏమైనా చేయొచ్చా స్టార్టింగ్ లో? అప్పుడు అంటే వద్దు. ప్రో 1 ఒక 5 days అయిన తర్వాత ప్రో 1 ప్రో 2 త్వరగా కంప్లీట్ అయిపోతాయి. ఓకే. 1 dayలో చేసేస్తారు. అయితే ఎవరో ప్రో 1 చేశారంట, ముందే చేశారంట ఎవరో నిన్న టీమ్ లో చేసేసారు అన్నారు. అది 1 year వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. ఓకే. కాకపోతే మీరు ఏంటంటే ఏదో చేస్తున్నాం అని సర్టిఫికేషన్ కాకుండా దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ Yes. చేయండి. అప్పుడు Yeah, మీకు yeah. సబ్జెక్ట్ బాగా కవర్ అవుద్ది. ఓకే. అంటే హడావిడిగా Yeah. చేస్తామంటే ఏం యూజ్ ఉండదు. అంటే అయిపోతుంది మన సర్టిఫికేషన్ అయితే మనకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే. కానీ అలా వద్దు. నేను చెప్తేనే ఆ ప్రాసెస్ ఫాలో అవుద్ది. ఒకసారి ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ రాసుకోవచ్చా సెకండ్ టైం? ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఏమి ఉండవు మ్యాక్స్. నేను చెప్తాను. ఇది ఏదైనా పోయిందనుకో అప్పుడు మళ్ళీ రాసుకోవచ్చు ఏమంటారు? ఎన్నిసార్లు అయినా అటెండ్ అవ్వచ్చండి ఎగ్జామ్. ప్రో Okay. 1 and 2 ఎక్కువ టైం ఏం పట్టలేదు. బట్ ప్రో 3 మాత్రం చాలా డేస్ పట్టింది. చాలా డేస్ పడుతుంది. అది టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. బట్ దాన్ని కూడా సర్టిఫికేషన్ కి లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. అది కొంచెం డిఫరెంట్. అంటే Okay. మీకు ఇనీషియల్ గా కొంచెం తెలిసిన తర్వాత దాంట్లో దిగడం మంచిది. ఓకే. అప్పుడు మీకు ఆ. ఈజీగా అర్థమైపోద్ది. ఇంకా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు దాన్ని. ఆ సర్టిఫికేషన్ చాలా బాగుంటది. నేను ముందే చెప్తున్నాను ఏంటంటే ఇలా ఉండదు అనమాట. యాక్చువల్గా Okay. ఇప్పుడు నేను ప్రోది రెసిపీ అదంతా చూసి చేసినప్పుడు ఓకే చదివాను, హ్యాడ్ చేశాను, అది ఎగ్జామ్ అటెండ్ అయ్యా. బట్ ఇప్పుడు సేమ్ రెసిపీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు మొత్తం రివైండ్ అవుతుంది, అర్థమవుతుంది. అదే మనకి రిక్వైర్మెంట్ మ్యాపింగ్ షీట్ ఈ 2 బేస్ మీద మనం ఈ వర్క్ అండర్స్టాండ్ చేయాల్సి చేసుకోవాలి. ఉంటుంది. అది ఇలాగే ఉంటుంది. రియల్ టైం కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. ఒకే షీట్ ఉంటుంది. ఓకే. మ్యాపింగ్ షీట్ అంటే ఇలా ఇస్తాడు ఏ ఫీల్డ్స్ కావాలి ఏంటని నన్ను చూపించినట్టున్నాను.
రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంటేషన్. ఎలా మ్యాపింగ్ షీట్ ఉంటుంది అంటే ఇటువైపు సోర్స్, ఇదేమో ట్రిగ్గర్, ఇదేమో యాక్షన్ రిలేటెడ్, జీమెయిల్ టెక్నికల్, ఇదేమో లేబుల్ నేమ్స్. ఓకే, సో ఏ ఫీల్డ్స్ మ్యాప్ చేయాలి బాడీకి ఇచ్చాను అంటే ఇది జీమెయిల్ కాబట్టి, అదే ఏదైతే 1 to 1 ఉంటాయి. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి స్టాటిక్ అంటాం మనం ఈ వాల్యూస్ని. అంటే మేనేజర్ ఏమైనా మనకు ఎక్కడి నుంచి సోర్స్ నుంచి టార్గెట్ నుంచి రావు, ఈ మెన్షన్ చేస్తారు పర్టికులర్గా ఈ పర్సన్కి వెళ్ళాలని. ఓకే, ఈమెయిల్ ఐడికి వెళ్ళాలి, దీనికి వెళ్ళాలి. ఇది ఇది డేట్. సో ఇక్కడ డేట్ ఏంటి, నేను ఏం చేశాను 21 చెప్పి స్టాటిక్ తీసుకున్నాం. అదే మనం ఫార్ములా బేస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అది వేరే ఉంటుంది. ఓకే, ఫార్ములా బేస్ అంటే ఎవ్రీడే డేట్ అక్కడ మెన్షన్ అవుతుంది అనమాట. ఫార్ములాకి వెళ్ళి చేయాల్సిన అవసరం. ఓకే, ఇక్కడ చిన్న ఈమెయిల్లో నేను డేట్ అనేది ఇలా తీసుకున్నా, కానీ ఎవ్రీడే నేను డేట్ మార్చాలి కదా. ఇక్కడ గోల్డ్ కస్టమర్స్ అని ఇచ్చానా, సో డేట్ ఇచ్చాం. అయితే నవ్ అని ఇచ్చాం అనుకోండి, ఇది ఇలా కాదు. ఈ డైట్ టైం స్టాంప్స్తో వస్తుంది అనమాట కొన్ని అలాగా. ఓకే, అర్థమైందా మీకు? అంటే ఎవ్రీడే నేను డేట్ మార్చను. ఏంటంటే నవ్ అంటే అది కరెంట్ సిస్టమ్ ఈ రోజు డేట్ తీసుకుంటుంది టైం ఎగ్జాక్ట్గా. సో అలాగా ఎవ్రీడే అది అలా రిపోర్ట్ వెళ్తూ ఉంటుంది. అదంతా మనం ఫార్ములా యూజ్ చేసాం ఇక్కడ. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ కూడా ఒకటి అడగచ్చు. సో ఎవ్రీడే నాకు అలా స్టాటిక్ వాల్యూ వద్దు, ఇక్కడ ఓకే. నాకు కావాలన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాస్తారు, నవ్ ఫంక్షన్ వాడతాం అని చెప్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు హరి గారు, చెప్పండి. ఇప్పుడు మనకి మీల్సాఫ్ట్ లో సిస్టమ్ అయిపోయి, ప్రాసెస్ అయిపోయి, ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోయి 3 డేస్ ఉంటాయి. మనకి రిక్వైర్మెంట్ బట్టి డెవలపర్ ఏదైతే క్రియేట్ చేయాలో అది క్రియేట్ చేస్తుంటాడు. ఓకే, అదేరే. మనకి ఇప్పుడు రెసిపీస్ లో ఏమన్నా రెసిపీస్ ఉంటాయా? అంటే ప్రాసెస్ మెయిన్ రెసిపీ. నెక్స్ట్ ఏమో అంటే మీకు ఎలాగంటే కాలబుల్ రెసిపీస్ ఉంటాయి. అంటే ఓకే. మెయిన్ రెసిపీ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, దాని నుంచి వేరే కాల్ చేసుకోవచ్చు నెస్టెడ్ కింద. ఓకే. ఓకే, మళ్ళీ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, ఉమ్. వాటిని కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇవన్నీ కలిపి మనం ఏపీఐ కింద ఏపీఐ మళ్ళీ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది కదా, అది Yeah. అక్కడ ఏపీఎస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, మొత్తం మెల్ట్ చేసి దాంట్లో అది పెట్టేసి అవును. యా, అక్కడ ఏమైనా బిజినెస్ ప్రాసెస్ లాజిక్ క్రియేట్ చేయాలి. అవును. సో అది అంతా దాంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు వస్తుంది అనమాట. ఓకే, అన్నీ ఉంటాయి, మనకి ఏదైనా చేయొచ్చు దీంతోనూ. కాకపోతే మనకి ఏదైనా లేదు అనుకున్నప్పుడు HTTP కనెక్షన్, మన ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి చూసారా, అంటే సర్వర్స్ రిలేటెడ్. సో అవి ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు, HTTP కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఓకే, ఓకే. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఏ యాప్ అయినా సరే మోర్ దెన్ చాలా యాప్స్ ఉన్నాయి, వాటికి మన ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఈజీ వేలో ఇచ్చారు. అది కాకపోతే కస్టమ్ కనెక్టర్స్ క్రియేట్ చేసుకుని చేసుకోవచ్చు. ఇందులో కూడా రెసిపీస్ టైప్స్ ఉన్నాయి అయితే. ఇప్పుడు ఏంటి మీల్సాఫ్ట్ వాళ్ళు కూడా ఎనిపైన్ స్టూడియో తీసుకొచ్చి క్లౌడ్ లో పెట్టేస్తారంట. ఏమైనా ఐడియా లేదు. ఎనీ ప్లాట్ఫామ్ క్లౌడ్ మంచిదండి, ఎందుకంటే
అది యూనిఫైడ్ స్టూడియో ఎప్పుడైనా మీరు దాన్ని ట్రై చేసినప్పుడల్లా మనకి ఎప్పుడు చూసినా అప్డేట్ అవుతానే ఉంటుంది అది. అవును 7.15 ఇప్పుడు వాడుతుంది. అది ఎప్పుడు చూసినా అది ఏంటంటే ఏదో ఒకటి రన్ అవుతూనే ఉంటుంది, ఏదో ఒక ఇష్యూ వస్తూనే ఉంటుంది. అవునను మీరు ఇన్వైట్ చేశారంటే అది అలా అప్డేట్ కియా అని అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఎన్నో ఏంటో దాని లాగింగ్ మెకానిజం మనం ఏదైనా రన్ చేసినా కూడా క్లవ్ అది లో రన్ పెడతారంట తీసుకొచ్చి అంటుంటే అవును. లీడ్ అంటుంటే అది యూనిఫైడ్ ఉమ్. స్టూడియో తీసుకొచ్చి క్లవ్ లో పెట్టేస్తున్నారు ఇంకా నో ప్రాబ్లం వర్క్ ఎటో నేర్చుకున్నట్టు అంటుంటే న్యూస్ అని చెప్పినాడు సేల్స్ ఫోర్స్ చెప్తారంట. సో మేమేంటో ఉమ్. చూడాలి. ఉమ్. అంటే ఇది కొంచెం అన్ని రకాలుగా కొంచెం బాగుంది. అంటే ఈజీలో ఉంటుంది, కాకపోతే రిక్వైర్మెంట్ ఇప్పుడు మనం చూసినంత ఈజీగా ఇది ఉంటుంది అంటే ఉంటుంది, కోడింగ్ అయితే ఉండదు. కానీ మనం థింక్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. మీకు అయితే అవుట్పుట్ అయితే గ్యారంటీగా వస్తుంది అనమాట. ఇందులో ఏ వస్తుంది సెట్ అందులో ఇందులో అందులో మీరు డేటా వేవ్కి ఎక్కడ ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా ఇప్పుడు మూల్ సాఫ్ట్ ఎంట్రీ ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఒక డేటా వేవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాడు అనమాట. ఓకే, అంటే ఒక 2-3 డేటా వేవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తాయి, కానీ వచ్చిన ఎంత కంప్లీట్గా వచ్చినా అక్కడ మాత్రం అవుట్పుట్ రాదు మనకి. అర్థమైంది, ఎంత ట్రై చేసినా అవుట్పుట్ రాదు. అది అందుకే మనకు తెలిసిందే. ఆ, డేటా ప్లే గ్రౌండ్ అని పెట్టాడు దాన్ని ఇంకా ఆ, మనం ఆడుకోవాలంటే. అవును. కానీ ఇప్పుడు ఆడు ఇంటర్వ్యూ చేసేవాడు అక్కడ మనకి ఎక్కడ చేస్తాం అది, అయితే రాదనమాట అవుట్పుట్. అది ఒక 20 minutes 30 minutes తీసుకుంటుంది, అంతలో అయిపోతుంది మనకి. ఆడ జరిగేది ఎగ్జాంపుల్ కామన్ కదా. రీసెంట్ గా మీరు ఏమైనా వర్క్ అటం మీద ఇంటర్వ్యూ ఏమైనా కండక్ట్ చేసుకున్నారా మీ కంపెనీలో? లేదండి, ఇంకా ఏమైనా లేదు. నేను తీసుకున్నా ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, అదే. మీకేమన్నా ఉమ్. మీకేమన్నా మహా తీసుకోమని చెప్పి మాకైతే ఇంకా ఏం రిక్వైర్మెంట్ లేదండి. ఇప్పుడిప్పుడే అంటే మనం ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ సేల్స్ ఫోర్స్ని ఒక తీసుకున్నారు. ఓకే, కొత్త డేటా సెంటర్ తీసుకుని దాని నుంచి ఏం చేశారంటే ఈ లెగసీ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి. ఓకే ఓకే, సో వాటి నుంచి వర్క్ అయ్యేటప్పుడు మైగ్రేట్ అవుతున్నారు. సో మైగ్రేషన్ ప్రాసెస్లో ఉంది ఇంకా. ఇప్పుడిప్పుడే ఏంటంటే ఏం చేయాలనేది డేటా లోడింగ్ అవుతుంది. ఓకే రిక్వైర్మెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి. రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయండి. మీరు చెక్ చేశారా నౌకరీలో కానీ దాంట్లో కానీ? నేను ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేశాను, నా రెస్యూమ్ అప్లోడ్ చేయలేదు, కాల్స్ అయితే వస్తున్నాయి. అది చూసారా? అంటే మొన్న ఎవరో ఒక అమ్మాయి కూడా, తను కూడా ఫోన్ చేసింది. ఏంటంటే నాకు ఇంటర్వ్యూ ఉంది, ఒక ఫస్ట్ రౌండ్ అయిపోయిందంట, అయితే సెకండ్ క్వశ్చన్కి నువ్వు ఆ ఫార్ములాస్ అవి కొంచెం చూసుకురామ్మా అని చెప్పారంట. ఇంట్లో పెడతారండి. ఎస్సీఎల్లో టెక్ మహేంద్ర అనుకుంటా. ఓకే, ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి దీంట్లో కూడా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ దీనికి మీకు అదే అర్థం ఇంటర్వ్యూ అంటే క్వశ్చన్స్ కూడా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, థియరీ పార్ట్ ఏమిటి అనేది. తిరిగిపాటు అన్నీ మీకు వస్తాయండి. అంటే నేను ఏం చెప్తాను, మీరు సర్టిఫికేషన్ కంప్లీట్ చేసేటప్పుడు బోల్డ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. నేను ఓకే చెప్తున్నాను కదా, ఆ క్వశ్చన్సే సరిపోతాయి. కాకపోతే ఓకే Pro 3 కంప్లీట్ చేశారా వాళ్ళని అడగండి. అన్ని ఓకే చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనమాట. అవన్నీ మీరు సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటే అసలు ఆ ఇంటర్వ్యూకి అవి సరిపోతాయి నాకు తెలిసి. ఓకే ఓకే చాలా 1 and క్వశ్చన్స్ 2 మీరు చేసేసుకోవచ్చు. Pro 3 అయితే కనుక నేను క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. నా దగ్గర ఉన్న ఎవ్రీథింగ్. అయ్యే ఓకే రావండి. మళ్ళీ నేను చెప్తున్నాను, ఒక 4-5 మిస్ అవుతాయి, ఓ 4-5 మిస్ అవుతాయి. అవును. ఎస్ అలా అర్థమైందా? అయితే ఓ మిస్ 4-5 అవుతాయి, బట్ 80% అయితే కనుక వస్తాయండి. అది 80% వస్తుంది, ఎందుకంటే 20%. ఆ డేటా ఉన్నా సరే మనం ట్రై చేద్దామని 2 times అటెంప్ట్ చేశాను, ఉమ్. అవ్వలేదు. సో థర్డ్ టైం అన్ని ఇంకా తీసుకొని పెట్టుకుంటే అప్పుడు వచ్చింది. దాంట్లో కూడా 70-80% వచ్చాయి అంతే. అంతే. ఓకే, ఒకవేళ మీకు అంటే ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయండి? నేను మొదట ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో కంప్లీట్ చేశాను. ఎన్ని ఐటమ్స్? లేదండి 3 అటెంప్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి, ఇంకా తెలియదు నాకు తర్వాత. ఓకే, ఒక 3 ఫస్ట్ 2 ఐటమ్స్. అయితే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే అయిపోయాయి, అవును. థర్డ్ అయితే కనుక థర్డ్ అటెంప్ట్ లో అయింది. ఓకే, ఎన్నైనా చేయొచ్చు అటెంప్ట్స్ అండి. అంటే చేసి అంటే మరి అటెంప్ట్స్ అటెంప్ట్స్ అయిపోయినాయి ఎన్నైనా అనుకోండి. చేయొచ్చు. ఇప్పుడు అలాగే ఒక అమ్మాయి ప్రీవియస్ బ్యాచ్లో ఏం జరిగిందంటే నేను బై మిస్టేక్ కొట్టేశానండి. అంటే Pro 3 సబ్మిట్ చేసి సబ్మిట్ కూడా ఏం చేయలేదు, జస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది. తను ఏమంటదంటే నాకు ఆ ఒక అటెంప్ట్ కూడా పోవడం ఇష్టం లేదు అంటే. అప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు నన్ను చూపించాను కదా, అంటే సక్సెస్ సెంటర్కి, సర్వీస్ సెంటర్ ఉంది కదా, దానికి టికెట్ రేంజ్ చేయించాం. వాళ్ళు మళ్ళీ ఓకే రివోక్ చేశారు. మీల్స్ అప్పుడు కూడా చేసుకోవచ్చు అండి అలాగే. అది సో అలాగా చేసుకోవచ్చు. అంత అవసరం రాకుండా చూసుకుని నెమ్మదిగా స్టార్ట్ చేసుకోవడం బెస్ట్. అది బెస్ట్ యాప్. నేను
Okay, Yeah. that's it for today. Okay, we'll meet again So, tomorrow. One Hari, two questions ఉన్నాయి. చెప్పండి. హలో. చెప్పండి. సో ఈ రెసిపీ బ్యాక్ ఎండ్ అంతా జేసన్ ఫార్మాట్ లో సేవ్ అవుతుందా? అంతా చేశాను, కంప్లీట్ చేశాను. వాళ్ళు డిజైన్ చేసింది సేమ్ చేశాను మెసేజ్ బేర్. ఓకే. సో ఇంకోటి మనం ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సోప్ మనకి XML, CSV అన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. అదంటే మనకి ఇంటిగ్రేషన్ టూల్ అంటే మళ్ళీ మీనింగ్ ఉండదు అనమాట. ఏది టూల్ అయినా సరే ఇవన్నీ లేకపోతే దానికి మీనింగ్ లెస్. ఓకే, ఇంకొకటి ఒక రెసిపీకి ఖచ్చితంగా ఒక ట్రిగ్గర్ ఉండాలి. ట్రిగ్గర్ ఉండక్కర్లేదు, more than, ట్రిగ్గర్ కూడా అవసరం లేదు. అర్థమైందా మీకు? Okay. ట్రిగ్గర్ ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. ట్రిగ్గర్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ట్రిగ్గర్ తీసేసి. ఓకే. ట్రిగ్గర్ ఒకవేళ పెడితే ఒకటే ఉండాలి, బట్ యాక్షన్స్ ఎన్నో ఉండొచ్చు. అవును, కరెక్ట్. లేదు ట్రిగ్గర్ వద్దు అనుకున్నప్పుడు, లేదు కాలబుల్ రెసిపీ నెక్స్ట్ ట్రిగ్గర్ వేరే దానికి వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు వేరే రెసిపీకి దీనికి లింక్ చేస్తాం అనమాట. అర్థమైందా? అంటే ఒకే ట్రిగ్గర్ Okay. ఈవెంట్ పాయింట్ మనం ఒక యాప్లోనే ఇవ్వగలం. ఓకే, కానీ నెక్స్ట్ రెసిపీలో దానికి లింకప్ చేయొచ్చు. సో ఫంక్షన్స్ అని Okay. వస్తుంది. అది నెక్స్ట్ అంటే నెస్టెడ్ యాక్షన్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు. నేను దీంట్లో మనకు ఇప్పుడు జీమెయిల్ వాడాను, నెక్స్ట్ సర్వీస్ నవ్వు, నెక్స్ట్ జీరా, లేకపోతే సేల్స్ ఫోర్స్, ఏదైనా నెస్టెడ్గా ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు, అంటే రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. ఓకే. సో ఇంకొకటి మీరు డెమో చూపించారు కదా, అది గూగుల్ షీట్ నుంచి డేటా తీసుకొని ఈమెయిల్. సో ఇక్కడ మనం మాన్యువల్ గా మీరు షెడ్యూల్ చేశారు 32 minutes తో 5 minutes నుంచి. అవునవును. సో అలా కాకుండా డైరెక్ట్ ఎప్పుడైనా అంటే 1 minute-కి 5 minutes-కి 10 minutes మీరు అలా అంటున్నారా? సారీ. ఇప్పుడు మీరు Yeah, ఏమంటారు? sorry. ఇంకా ఆ 30 minutes కంటే లెస్ గా పంపించవచ్చా అని అడుగుతున్నారా? కాదు. అసలు ఆ షెడ్యూలింగ్ లేకుండా ఆటోమేషన్ ఎలా, నేను ఎప్పుడైతే automation డేటా schedule- ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు షెడ్యూల్, ఇప్పుడు మన క్రాన్ జాబ్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, ఎలా రన్ అవుతుంది? బేస్డ్ ఆన్ టైం ఇంటర్వెల్. సో అది కూడా మనకు క్రాన్ జాబ్ లోకి ఇక్కడ షెడ్యూల్ అని ఉంటుంది మనకి. ఓకే, షెడ్యూల్. కానీ నేనేమంటున్నా అంటే, ఎప్పుడైతే నేను ఒక డేటా ఈ గూగుల్ షీట్ లో ఇన్సర్ట్ చేశాను, ఆటోమేటిక్ గా ఈ రెసిపీ హ్యాస్ టు ట్రిగ్గర్. అలా లేదా? మనకి రియల్ టైం అని ఉంది కదా, అది వాడాలి. ఓకే, రియల్ టైం అని Okay. కనిపించింది కదా, రియల్ టైం పెట్టామంటే మనకి ఎప్పుడైనా అప్డేట్ అవుతున్నప్పుడు ఫ్లో అయిపోతుంది అనమాట. అయితే మనకు Okay, notification. అంటే మనకు ఫ్లో కంటిన్యూ అయిపోతుంది అనమాట. లేదు పర్టికులర్ టైము, పర్టికులర్ డేటు, పర్టికులర్ టైంలో మెన్షన్ చేయాలంటే క్రాన్ జాబ్లకు దీంట్లో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది షెడ్యూల్ అని. సో ఆ షెడ్యూల్ ఆ టైం జోన్ ప్రకారం ఆ డేట్కి, ఆ అవర్కి, ఆ మినిట్కే రన్ అవుతుంది. అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే దెన్. వన్ Next time సెకండ్ హరి గారు, ఓన్లీ స్మాల్ క్వశ్చన్, 1 minute. చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ మొత్తం ప్రకారం చూస్తే ఈవెంట్ అంటే ఒక యాక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెసిపీ, రైట్? వాళ్ళు అడిగిన ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఈవెంట్ అంటే అప్డేట్ చేయడం, డిలీట్ చేయడం, ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు రెసిపీ గురించి మాట్లాడారు కదా. అంటే ఇప్పుడు ఇది మోర్ ఓవర్ లైక్ రిపోర్టింగ్ పర్పస్ లోనే యూజ్ అవుతుందా అండి? అంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఏనా మోస్ట్లీ? మోస్ట్లీ అంటే మనం 2 యాప్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ అవుతుంది. లేదు ఒకే అవును. యాప్లో మనం ఏమైనా చేస్తున్నాం అనుకో, దాని ఈ పర్పస్ ఏంటనేది ఆటోమేషన్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే గూగుల్ షీట్లోనే అప్డేట్ చేసింది షీట్ నెంబర్ 2కి రివర్ట్ చేస్తాను అనమాట. ఓకే, అంటే ఏంటి, ఎవ్రీ 5 minutes-కి గూగుల్ షీట్ 1లో జరిగింది, ఓకే, ఒక షీట్లో జరిగింది, రెండో షీట్లోకి అప్డేట్ చేస్తున్నాను. నేను ఒకే యాప్లో చేస్తున్నాను, ఒకే అప్లికేషన్లో చేస్తున్నాను. ఏం చేస్తున్నాను, ఒక టైం ప్రకారం, ఓకే, ఈరోజు ఈ టైంకి దాంట్లో ఉన్న రోస్ అన్నీ కూడా షీట్ 2లోకి వెళ్ళిపోవాలని పెడుతున్నాను అనమాట. ఇక్కడ నేను ఏమి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నాను, ఓన్లీ గూగుల్ షీట్ ఒకటే తీసుకుని దాన్ని ఆటోమేషన్ చేశాను నేను. అర్థమైందా? అలాగే అలా కాదు, దీని నుంచి వేరే అప్లికేషన్ మనం ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నామంటే ఇంటిగ్రేషన్ లెవెల్లోకి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు అక్కడ మీరు కొన్ని ఫైల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు కదండి, ఇలా వర్క్ అవ్వడానికి రియల్ టైమ్ లో వర్క్ టాస్క్ అలా క్రియేట్ చేయమని కూడా రావచ్చా యాప్ ని? ఇప్పుడు గూగుల్ షీట్ అనేది ఒకటి కదా ఇన్పుట్ సోర్స్, అంటే ఓన్లీ రెసిపీస్ క్రియేట్ చేయడం వరకు ఇంతవరకే ఉంటుందా? అంటే డిఫరెంట్ సినారియోస్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి, ఓకే, బట్ ఆ కొత్త అప్లికేషన్ కూడా డెవలప్ చేసేలా కూడా ఉంటాయా దీంట్లో? ఆ అప్లికేషన్ మనం అసలు సోర్స్ గూగుల్ షీట్ గురించి మనకేం తెలియక్కర్లేదు, ఇక్కడ జీమెయిల్ గురించి మనకి ఏం తెలియక్కర్లేదు.
అప్పుడు ఓకే సేల్స్ ఫోర్స్ ఉందనుకోండి, ఇటు పక్క టార్గెట్ మనకి యాక్షన్లో ఏఎస్ఏపి ఉందనుకో, ఈ రెండు రావాలని మనకేం లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ డెడికేటెడ్ పర్సన్స్ ఉంటారు. ఓకే, వాళ్ళు ఇచ్చిన మ్యాపింగ్ షీట్ ప్రకారం మనం ఫిల్ చేసుకుంటే వెళ్తాం, మన రిక్వైర్మెంట్ని ఫిల్ చేసుకుంటాం. అంతే తప్ప మనకి ఎస్ఏపి తెలియాలి, సేల్స్ ఫోర్స్ తెలియాలని రూల్ లేదు. ఓకే, ఎందుకంటే అన్ని టెక్నాలజీ నేర్చుకుంటే మనకి ఇంకెందుకు ఉంటాం ఇక్కడ. ఓకే మోస్ట్లీ వాళ్ళ డెడికేటెడ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇప్పుడు ఎక్కువ సేల్స్ ఫోర్స్ ఓకే అంతే. అక్కడి నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది, దాన్ని ఏం చేయాలి, ట్రిగ్గర్ అయితే ట్రిగ్గర్ ఏం చేయాలి, యాక్షన్ అయితే యాక్షన్ పార్ట్లో ఏం చేయాలి, అది మాత్రం ఐడెంటిఫై చేయాలి మనం. ఓకే, ఓకే సో దాంట్లో అప్లికేషన్లో ఏం జరుగుతుందని మనం కొత్తగా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయము, ఏం చేయం, ఉన్నదాన్ని యూజ్ చేసి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం లేదా ఆటోమేట్ చేస్తాం. ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ ఓకే దెన్ వెంకట్ గారిని కాంటాక్ట్ చేయండి. ఓకే, నేను డౌట్స్ ఉంటే ఇంకా రైట్. ఓకే, షూర్ హరి. యా, యా, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ ఆల్, బాయ్.